چیف منسٹر صاحبہ کی ہدایات کے مطابق ہر جگہ پر اینٹی ڈینگی ہو یا جو باقی جو سپریز ہیں جس طرح کے بھی ضرورت ہے اس علاقے کے اندر وہاں پر سپریز کو میک شور کیا جا رہا ہے. جو اینٹی ریپیلنٹ ہوتے ہیں جو سلوشنز وہ دیے جا رہے ہیں لوگوں کو, وہ ٹیوبز کی شکل میں یا کسی بھی سلوشن کی شکل میں ان کو وہ بھی پرووائڈ کیے جا رہے ہیں تاکہ اپنے اوپر وہ اس کو رات کو استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صاف پانی کی میں نے بات کی تھی, تو صاف پانی کے واسا نے جو ہے اور صاف پانی اتھارٹی جو ہے وہ اس نے 2,38,000 جو ہے وہ 2,38,100 لیٹر پانی, صاف پانی 2,38,100 لیٹر صاف پانی جو ہے پرووائڈ کیا ہے گزشتہ روز. صرف ایک دن کی بات کر رہی ہوں, اور پچھلے 4 روز میں کوئی 5 لاکھ لیٹر پانی صرف پچھلے 4 روز کے اندر جو ہمارے متاثرین ہیں ان کو پانی پرووائڈ کیا گیا ہے. اور پچھلے 4 روز میں ہی 1,60,000 سے زیادہ پانی کی بوتلیں جو ہیں وہ بھی پرووائڈ کی گئی ہیں جو ہمارے کیمپس ہیں ان کے اندر. اور واسا کی جانب سے جہاں جہاں واسا جن جگہوں پر موجود ہے ان 15 اضلاع کے اندر جو ہے 46 واٹر ٹینکروں کے ذریعے جو ہے وہ پانی, صاف پانی, ابلا ہوا پانی, وہ جراثیم سے صاف پانی جو ہے وہ متاثرین کو جو ہے پہنچایا جا رہا ہے. سو یہ کچھ گزارشات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ضروری تھی. لیکن میری گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی, چیف منسٹر صاحبہ نے بھی کل یہ ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے گزارش بھی کی کہ ابھی جو ہے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں. جہاں جہاں جو پانی اتر رہا ہے یا پانی جو ہے وہ جہاں سے تھوڑا کم ہونا شروع ہوا ہے وہاں پر بھی انتظامیہ کی ہدایت کے بغیر اور انتظامیہ کی اجازت کے بغیر نہ جائیں, بیکاز وہ گھر اب رہنے کے قابل ہیں نہیں ہیں. اور میں نے جیسے کہا کہ چیف منسٹر صاحبہ کے ریلیف جو پیکج ہے اس کے لیے سروے آلریڈی شروع ہو گئے ہیں, اور ان سرویز کے ذریعے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ جگہ جگہ پر پورے تمام علاقوں کے اندر ہزاروں لوگ, اس پہ 10,000 کے قریب لوگ جو ہے سرکاری ملازمین وہ سروے کریں گے. اور اس سروے کے ذریعے جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ کا یہ حکم ہے, وہ جو امدادی پیکج ہوا کرتا تھا ہر دور حکومت میں, جب وہ چیف منسٹر صاحبہ کے سامنے آیا, میں چونکہ وہاں موجود تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ زیادتی ہے, یہ انہی رقوم کو اسی طرح سے لوگوں کو دے دینا, اتنے میں کسی کا معیشی نہیں آ سکتا, اتنے میں کسی کی گھر کی مرمت نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے اس کو ہمدردانہ غور کر کے اس کو بہت بہتر پیکج جو ہے وہ بنانے کی ہدایت کی ہے, اور اس کے اوپر وہ خود جو ہے وہ پیکج کی تمام خد و خال خود ترتیب دے رہی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد وہ شیئر بھی کیا جائے گا, وہ خود جو ہے وہ اس کا اعلان بھی کریں گی. اور ایک بات وہ بار بار کہتی ہیں جب بھی ہم ان سے ملتے ہیں کہ میرے پر توقعات کا بوجھ بہت زیادہ ہے. آپ کو یاد ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی کوئی خالہ مریم, کوئی باجی مریم, کوئی آنٹی مریم, کوئی ماں کے نام سے لوگ اپنے لیے ایک نجات دہندہ, ان کے لیے ان کی یہ امید ہے, ان کے لیے یہ امید ہے کہ مریم نواز ہی ہیں جو ان کے مسائل کا حل کر سکتی ہیں اور جو ان کو ان تکالیف سے نکالیں گی. تو یہ ایک توقعات کا یقیناً ایک بہت بڑا بوجھ وہ محسوس کرتی ہیں, اور اللہ پاک ان کو کامیاب کرے کہ وہ تمام پنجاب کے ان لوگوں کی توقعات پہ پورا اتر سکے جو ان سے توقعات لگائے بیٹھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات تو جیسے میں نے کہا کہ ایک تو انتظامیہ سے تعاون کریں, جب کہا جائے کہ گھروں کو چھوڑ دیں تو برائے مہربانی جب گھروں کو خالی کر دیں. اب جب گھر پہلے کہا خالی کر دیں نہیں کیے گئے, تو اب جو ہے وہ اتنی ایمرجنسی کی صورتحال کل رات کو جلال پور میں پیر والا میں بنی کہ تمام انتظامیہ جو ہے چیف منسٹر سمیت جو ہے وہ اس کے اوپر ہائی الرٹ کے اوپر تھیں, اور جب تک لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا گیا, اور ابھی بھی یہ ریسکیو آپریشن جو ہے یہ جاری ہے. اچھا میم یہ بتا دیں کہ ایک بہت بڑی آفت آن پہنچی ہے, اور یہ اس کا کافی عرصے کے بعد اس طرح کا ہوا کہ بیک وقت تمام دریاؤں میں پنجاب کے پانی. یہ بتائیں کہ اب یہ تو سبق آموز بھی ایک لحاظ سے ہے, اور آئندہ اگر اس طرح کی صورتحال سے بچنا ہے تو کیا پنجاب حکومت طویل مدتی ریلیف پروگرام اس کی طرف جائے گی, یا پھر شارٹ ٹرم بس وقت گزر گیا اور اس کے بعد پھر آگے؟ دیکھیے نہیں, میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی, اب تو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی پڑیں گی, اب لیگل ریفارمز کرنی پڑیں گی, اب جس طرح کی بھی ریفارمز کی ضرورت ہے
چیف منسٹر صاحبہ کا یہ عزم اور ارادہ ہے کہ بار بار ہر سال، اور جیسے اب تو یہ کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے پاکستان کو، اگلے سال کی پریڈکشن جس سے بھی زیادہ خوفناک ہیں، تو بار بار پاکستان اور پنجاب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اربوں روپے ریلیف پہ لگیں، اربوں روپے ریسکیو پہ لگیں، اربوں روپے جو ہے وہ ان کو دوبارہ بسانے پہ لگیں، تو وہ دوبارہ اب جب لگیں تو ان کو بہت طریقے سے سسٹمیٹکلی لگنا چاہیے تاکہ وہ جو ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے ہوں، وہ یہ نہ ہو کہ اگلے سال وہ بیچارے جو ہے، اور وہ خواتین جب کیمپس کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کو ملتی تھی تو وہ یہی روتی تھی کہ جنگ ہو تب بھی ہمارے لیے مصیبت آتی ہے، ہر سال سیلاب ہو تب بھی ہم گھروں سے نکلتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے ایک نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے جس کو چیف منسٹر صاحبہ ختم کرنے کا پورا ارادہ رکھتی ہیں۔ سو انشاءاللہ دعا ہے کہ جو بھی ریفارمز وہ بنا رہی ہیں اس وقت، لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم یا مڈ ٹرم، اس کے ساتھ ہم یہ بار بار ان مسائل کا جو ہے وہ کوئی پرماننٹ حل نکال دیں۔ مودی کی آبی جارحیت سے ایک طرف انڈین پنجاب میں رہنے والے سکھ اور دوسری طرف ہمارا پنجاب، تو اس سارے سینیریو میں اب پھر ابھی آپ کی پریس کانفرنس کے دوران انڈین ہائی کمیشن نے ہمارے پاکستانی حکومت کو یہ بتایا کہ وہ دریائے ستلج میں پھر پانی چھوڑ رہے ہیں اور یہ فلو پھر آگے جائے گا، نقصانات کرے گا۔ تو جو ہمارا این ڈی ایم اے ہے یا وفاق ہے، انہوں نے ہمیں امداد کی مطلب تک کیا دیا ہے؟ دیکھیے ابھی تک تو اس وقت جو ہے سبزی کی اور دالوں کی اور آٹے کی صورتحال، جی میں آتی ہوں، یہ لگا سوال ہے، میں ان سے بات کروں۔ دیکھیے جب آپ کسی کے لیے برا سوچتے ہیں نا تو کر بھلا سو ہو بھلا ہمیشہ ہوتا ہے۔ مودی نے جو ایک پروگرام بنایا تھا کہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچائے گا، پاکستان کا پانی روک لے گا، وہ پہلے پانی روکا ہوا تھا، اوپر سے جب پھر اللہ پاک کی قدرت آئی تو اب اس کے پاس سنبھالنے کے لیے بھی جو ہے وہ جگہ نہیں ہے، اور مجھے بہت افسوس ہے۔ میں پنجاب کی چیف منسٹر کی طرف سے، پنجاب کے تمام عوام کی طرف سے، جو ہمارے سکھ بہن بھائی ہیں بھارتی پنجاب کے اندر، ان سب کے ساتھ بھی جو ہے وہ اظہار یکجہتی ضرور کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بھی انپریسیڈنٹڈ جو ہے وہ نقصان برداشت کر رہے ہیں، اور وہ پنجاب جو سنہرا پنجاب ان کا ہوتا ہے جو سب کو کھلاتا ہے پورے انڈیا کو، اس پنجاب سے جو ہے وہ اس پنجاب پاکستانی پنجاب کی طرح جو فوڈ باسکٹ ہے ان کا بہت نقصان ہوا ہے، اور یہ ایک حکمران کا غلط فیصلہ جو ہے وہ قوموں کو کس طرح بھگتنا پڑتا ہے یہ آپ انڈیا سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بتائے گا کہ گجرات کی بات کی جائے تو وہاں کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، اسپیکر بھی رہے ہیں، لیکن گجرات ڈوب گیا، کیا وجوہات تھی؟ کیا وہاں سیوریج کا سسٹم نہیں؟ جی دیکھیے اس موقع پر سیاسی بات میں نے نہ کی ہے نہ میں کرنا چاہتی ہوں، لیکن کچھ چیزیں حقائق پہ مبنی ہیں جس کے اوپر بات کی جانی چاہیے۔ صرف گجرات اکیلے کا اگر آپ بجٹ نکال کے دیکھیں کہ سیوریج کے نام کے اوپر مختلف ادوار میں گجرات پہ کتنے پیسے سپینڈ ہوئے ہیں، وہ بلینز کے اندر ہیں، اور ان بلینز کے باوجود جب چیف منسٹر صاحبہ کو ان کے وزٹ کے دوران یہ بریفنگ دی جائے کہ گجرات کے اندر سیوریج سسٹم کا نام و نشان نہیں ہے، تو ان لوگوں کے گریبان پکڑے جانے چاہیے جو ہر دور حکومت میں کہیں نہ کہیں حکمران رہے، اور کئی دفعہ تو ایک ایبسلیوٹ میجورٹی کے ساتھ ایک وزیر اعلیٰ بھی رہے، اور آج بھی ان کا جو ہے وہ بگوڑی اولاد جو ہے وہ باہر سے بیٹھ کے ٹویٹیں کرتی ہے، شرم ان کو پھر نہیں آتی کہ گجرات کے لوگ جن کو وہ ہمیشہ کہتے تھے ہمارا گجرات، سوال یہ ہے کہ کیا اس گجرات کے لیے، اس ہمارے گجرات کو جو آپ نے صرف ووٹ لینے کے لیے ہمیشہ استعمال کیا، اس گجرات کو اربوں روپے کا فنڈ کتابوں میں تو شاید نظر آتا ہے لیکن سیوریج سسٹم وہاں پہ کیوں موجود نہیں ہے؟ اگر وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے نہیں بن سکا، اگر سپیکر ہوتے ہوئے دوبارہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی اگر سیوریج سسٹم نہیں بن سکا تو اس سے بڑی ناکامی، نااہلی اور شرم سے ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ یہ بتائیے گا کہ بھارتی میڈیا بھی یہ کہہ رہا ہے کہ سیلاب کا جو پانی ہے وہ ہم ہر سال اسی طرح چھوڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ 3 دریا سٹریس میں ہیں، اب جب بھارت دوبارہ پانی چھوڑے گا یہ دوبارہ سٹریس میں چلے جائیں گے، تو انہیں ریلیکس کرنے کے لیے اگر کوئی تجاویز دی ہیں ماہرین نے تو کوئی بتائیں۔ دیکھیے پہلے تو بہت مہربانی آپ نے سٹریس کا ورڈ استعمال کیا، اب وہ کوئی پڑھے لکھے جاہل ہے جن کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سٹریس کا جو ہے وہ پانی کا سٹریس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور پر ہم نے بھائی کوئی تعلیم بالغاں تو کھولی نہیں کہ اب ان کو ہم پڑھ کے بتائیں کہ جو ہے وہ سٹریس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور جب ریورز کے سٹریس کی بات ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ لیکن یقیناً دیکھیے یہ ایک لانگ ٹرم بات ہے کہ جس کے اوپر جو ماہرین ہیں ان کے ساتھ یقیناً چیف منسٹر صاحبہ کنسلٹ کریں گی۔ ابھی تو ہمارا فوکس
रेस्क्यू के ऊपर है और रिलीफ के ऊपर है। अभी रिहेबिलिटेशन और रिहेबिलिटेशन को ऑर्गेनाइज रिहेबिलिटेशन, मैं ये वर्ड इस्तेमाल करना चाहती हूँ, इस दफ़ा रिहेबिलिटेशन जो है वो एवं ही मतलब बस ठीक है ये भी कर लो वो भी कर लो ऐसे नहीं होगी, ऑर्गेनाइज्ड किस्म की रिहेबिलिटेशन होगी और उस रिहेबिलिटेशन के ज़रिए जो है वो हम इन मसाइल का हल निकालेंगे। और इसके ऊपर जो है वो बहुत चीज़ें होंगी जो बहुत जल्दी हो सकती हैं होंगी, कुछ चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म होंगी, लेकिन तमाम के ऊपर काम एक साथ शुरू होगा इंशाअल्लाह। ये जो साइंटिफिकली मसला बना है कि चिनाब में जो रेला आया है 7-8 लाख क्यूसेक का, चनियोर डैम नहीं था, अब वो रेला पहुंचा है सिद्धनाई पे, उसने रावी के पानी को वहाँ रोका है, रावी का पानी बाहर निकला है, अब वो पानी पंजत पे पहुंचा हुआ है, सतलुज का पानी उसकी वजह से रुका हुआ है वहाँ पर। अगर चनियोर डैम बना हुआ होता तो कम से कम इतना पानी जो था चनियोर डैम में ही स्टोर हो जाता। हम यही मैंने बात की है ना, हाइपोथेटिक हुआ होता होना चाहिए था जो नहीं हो सका। अच्छा मिसेस साहिबा, आप खुद भी खातून हैं और काबीना के अंदर भी बहुत सारी खवातीन है, पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर भी खातून है, कहती कि एक खवातीन मेरी रेड लाइन है। पंजाब के अंदर अडियाला के अंदर एक खातून के ऊपर, एक सियासी खातून अलीमा खान के ऊपर अंडा फेंका जाता है। वो खवातीन जो 2 हिरासत में पुलिस ने ली, वो उन खवातीन से मुतालिक पंजाब हुकूमत की अभी तक की कंक्लूजन क्या है? वो खवातीन कहाँ से थी, उनका ताल्लुक कहाँ है, या उनको छोड़ दिया गया पुलिस की तहरीर में अभी तक? मुझे देखो, मैं इसका जवाब ज़रूर देती हूँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सैलाब पे, रेस्क्यू पे, रिलीफ पे बात करने की बजाय अभी भी जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये हो गया जेल अडियाला, वो अंडा पड़। एक तो मुझे बहुत तकलीफ़ है और मैंने ट्वीट भी किया था, चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो है वो भी बहुत कंसर्न था कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़यात है, लेकिन इसको ये शुरू कहाँ से हुए थे? मैं उस डिटेल में जाए बगैर, किसी इफ़ एंड बट्स के बगैर, ये हमारा ज़र्फ़ है कि हम ये समझते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। औरत मर्द की बात नहीं है, किसी इक़्तिदार के साथ किसी पे जूता उछाल दो, किसी पे स्याही, और उसको सेलिब्रेट किया करते थे। अब एक बाबा जी आपको याद है जो निकले थे, उनको जो पानी जो है वो नज़र आया जब बहुत बारिश हुई थी, और उसके ऊपर उन्होंने गालियों का वो ट्रेंड बना, बाबा जी को दुबई की सैरें कराई गई, बाबा जी एक सेलिब्रिटी बन गए। क्यों पैटर्नाइज कर रहे थे उसको? उनको शाबाश दे रहे थे ना कि वेरी गुड, यही तरीकाकार है, यही करो। और ये मुकाफाती अमल बड़ी खौफनाक चीज़ होती है। अब आज भी इनके आपस में जो चल रहा है, मुझे उस पर कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अलीमा खान साहिबा के साथ जो वाक़या हुआ उसकी मैं मज़म्मत करती हूँ, ये नहीं होना चाहिए था। और जहाँ तक ख़वातीन के बारे में, ये कोई जो अभी तक की इतलात हुई थी कि खैबर पख्तूनख्वा से कोई डेलीगेशन आया था जो अपने मुतालबात के लिए, और ये बाय द वे याद होगा आपको कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी, नहीं शायद दौरे हुकूमत नहीं था, अपोजिशन नहीं, दौरे हुकूमत था जब KP मैन की गवर्नमेंट थी, और असातिज़ा का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें एक खातून करीब आ गई थी डाइस के, और उन्होंने आके बात करनी चाहिए थी, और फिर उनके साथ जो हुआ था उस खातून के साथ, वो भी इन्हीं कैमरे की आंखों ने आंखों ने देखा हुआ है। लेकिन यह है कि जो FIR कराने की भी बात की गई थी, FIR की कोई एप्लीकेशन जो है वो कहीं पर भी नहीं मौजूद है। सो FIR की एप्लीकेशन दे, उस पर हम पुरसू करेंगे। मैडम 14 लाख एकड़ ज़मीन मुतासर हो गई, किसान लावारस हो गया, वो सिर्फ पंजाब हुकूमत की तरफ देख रहा है कि कब रिलीफ पैकेज का ऐलान करते हैं, कब तक मुतवक्की है। और दूसरा भी आपने फरमाया गुजरात का, ठीक है, अगर माजी की हुकूमतों के अगर वहाँ पे वज़ीर आला रहे, वहाँ पर स्पीकर रहे, वहाँ पर हुक्मरान रहे, वहाँ पर उन्होंने फोकस किया, पैसे नहीं लगे, उनका तो एहतसाब होना चाहिए। लेकिन 1.5 साल में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है, आपने ये फरमाया था आज से चंद माह कबल के वज़ीर आला पंजाब नवाज शरीफ ने हर जिले की, हर तहसील की मीटिंग उन्होंने ली, बिल्कुल ऐसे। क्या उस वक्त सीवरेज प्लान का जिक्र नहीं किया गया? क्या कोई हंगामी प्लान लगाकर वहाँ पर हालात को, गुजरात को नहीं बचाया जा सकता था? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो आपने जो जिक्र किया पहला किसानों का, देखिए किसान जो है उसके ऊपर सियासत करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। पंजाब के अंदर जो है वो जो हमारे किसान हैं वो हमेशा से पंजाब की मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और वो हमेशा रहेंगे। उनके लिए एक सेपरेट पूरे रिलीफ पैकेज का अनाउंसमेंट विद इन फ्यू डेज़, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो भी हो सकता है, उसकी तैयारी हो रही है। अब जैसे ही वो फाइनलाइज होता है, चीफ मिनिस्टर साहिबा उसको अनाउंस करेंगी। तो मैं बात पूरी कर लूँ तो ये जो बाकी लोग हैं उनके लिए तो पैकेज होगा, काश्तकारों के लिए एक सेपरेट पैकेज का अनाउंसमेंट इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा करेंगी, जिसके अंदर जो जिस भी तरह की रिलीफ उनको दी जा सकती है वो प्रोवाइड करेंगे। दूसरी, गुजरात की जो आपने बात की, पंजाब का जो उनका इस वक्त जो जैसे लाहौर प्रोजेक्ट चल रहा था, पंजाब प्रोजेक्ट जो है वो उसकी तैयारी हो चुकी थी और उसमें ये यकीनन बताया गया। एक तो गुजरात के हवाले से, गुजरात एक बोल शेप वो कहते हैं कि उसमें बहुत सारी जगह ऐसी है जो नीची है, और वो लेकिन 16 अरब रुपए से ज़्यादा जो है उसका सीवरेज सिस्टम। और ये मैं बता दूं,
जो कोई हुकूमत काम ही ना कर सकती। वो पंजाब में जितने काम वो एयर एम्बुलेंस नहीं आ सकी थी, कौन लेके आया? मरीम नवाज शरीफ। 1000 बेड का कैंसर हॉस्पिटल किसने नहीं बनाया? कौन बना रहा है? मरीम नवाज शरीफ, जो बनने के करीब है। कार्डियोलॉजी के सरगोदा के अस्पताल पे बहुत बात हुई, किसने किया? मरीम नवाज शरीफ। 80,000 से ज़्यादा लोगों को लिए अपनी छत, अपना घर किसने बनाई? मरीम नवाज शरीफ। तो ये जो काम कोई नहीं कर सका वो मरीम नवाज शरीफ कर रही हैं। और गुजरात के लिए भी जो सीवरेज के सिस्टम है वो मरीम नवाज शरीफ साहिबा ही जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको करके दिखाएंगी। और इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक 16 बिलियन जो है वो इसके ऊपर खर्च करने का तखमीना है। अच्छा मैडम, मैं ये कहा कि नो डाउट कि बहुत बड़ा डिजास्टर है और इसमें वज़ीर आला पंजाब जगह जगह नजर भी आ रही हैं और काम भी करती नजर आ रही हैं, जिसके मौके चेयरमैन पीपीपी ने भी उनकी तारीफ की है। लेकिन ये अच्छा ना होता कि क्या तमाम सियासी जमातें नहीं तो फलाई जो तंजीमें हैं वो इकट्ठे मिलकर हुकूमत के साथ कोई ग्रैंड ऑपरेशन कर लेते, क्योंकि कश्तियों के भी मसाइल हैं और जैकेट्स के भी मसाइल सामने। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी ज़रा फैक्ट्स को दुरुस्त फरमा लीजिए। अभी पिछले हफ्ते जो है वो नई कंसाइनमेंट्स जो है वो जो जैकेट्स हैं उसके हवाले से भी और कश्तियों के लिए भी वो की गई हैं। बल्कि जो लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जलालपुर के, मैं उनको सुन रही थी एक जगह पर, उन्होंने कहा कि 72 से ज़्यादा कश्तियाँ जो उनकी जो उस वक़्त रेस्क्यू के लिए उसकी डिमांड से ज़्यादा हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज़ कोई ऐसी जिसमें वसाइल में कोई कमी हो, ऐसी कोई चीज़ ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अदनान हाँ। और सब्जी की, दालों की कीमतें, आटे की कीमत जो है आम आदमी की दरअसल से बाहर जा रही है। मैडम उसके खिलाफ क्या अपेक्षा करेगी? दूसरा ये था कि जिन इलाकों में मैडम ने कहा था कि तख्मियां लगाया जाए, वहाँ पर जो पटवारी है वो 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेकर वो जो है वो आप मुझे नहीं, एक तो पटवारी कर ही नहीं रहा आपकी इतला के लिए ये जो है। लेकिन आप स्वीपिंग स्टेटमेंट की बजाय ये बहुत आपकी मेहरबानी होगी कि अगर आप हमें जगह और वो आगाह कर दें कि कौन सा शख्स है जो इसके अंदर ये करने। ये पूरी टीम है भाईजान, एक बंदा नहीं है, पूरी टीम है जिसके अंदर इंतज़ामिया के लोग भी हैं, जिसमें PDMA के लोग भी हैं, जिसमें मुख्तलिफ इदारों के लोग एक कमेटी की शक्ल में जो है ये सर्वे करेंगे, जिसमें बैंक ऑफ पंजाब भी शामिल होगा। सो ये एक वो ये जो पुराना स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना जी, पटवारी अकेला ये कर रहा है, पटवारी बेचारे के तो बस उसमें पल्ले रहा ही कुछ नहीं पंजाब में। बाय द वे जब से सब चीज़ कंप्यूटराइज कर दी गई है। जो आपकी गंदम के हवाले से देखिए ये बड़ा क्रिटिकल मामला है। कल भी इस मुल्क में मुसीबत यह है कि जब आप कानून को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें तो हड़तालें हम बंद कर देंगे, हम जुलूस निकालेंगे। वो एक हमारी शायद जो है वो DNA के अंदर अब डाला गया है। लेकिन ये बात तय है कि चीफ मिनिस्टर साहबा ब्लैकमेल तो होती नहीं किसी से। गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। अब ये जो है वो क्रैकडाउन्स जो कुछ हुए हैं 10 डिवीजन्स में जो पंजाब की, वहाँ से 2,05,000 मेट्रिक टन गंदम जो है वो चेक की गई है, जिसमें 184 गंदम की जो गोदाम हैं उनसे जो है वो 75,886 एक जगह पर गुजरात डिवीजन से 9,000, साहिवाल से 5,000, DG खान से 4,000, मुल्तान डिवीजन से 13,000, फैसलाबाद डिवीजन से 1,618। ये सारी मेट्रिक टन जो गंदम है ये मार्केट में जो है वो लाई जाएगी ताकि जो गंदम और आटे की कीमत है उसको नीचे लाया जा सके, उसको स्टेबल किया जा सके। चूँकि चीफ मिनिस्टर का ज़ीरो टॉलरेंस है रोटी की कीमत में इजाफे के ऊपर और गंदम के ऊपर। सो इसके लिए जो भी इक़दाम लेने ज़रूरी पड़ेंगे वो पंजाब हुकूमत ले भी रही है और स्ट्रिक्ट एक्शंस ले रही है। फिर जेल आपके अंदर आती है। अब एक नया बयानिया ये किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर किसी वक्त भी अल्लाह ना करे कुछ हो सकता है, एक मूवमेंट बनने की वो तैयारी में है। तो पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए हैं या मौक़िफ़ क्या है? देखिए हमारा कंसर्न जो है ना वो लाखों लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं ना वो हैं। एक बंदा जो अच्छा खासा हट्टा कट्टा जिम भी कर रहा है, मटन भी खा रहा है, मतलब मौजें कर रहा है, उसकी अपनी फैमिली बाहर आके कह रही है कि भाई ये यूट्यूबर जो है ये झूठ बोल रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे गलत बातें हो रही हैं कि उनकी जान को ख़तरा है। किसी की जान को कोई ख़तरा जो है वो बिल्कुल नहीं है। एक सिंपैथी कार्ड अगर किसी ने वो करना है या किसी ने डॉलर कमाने हैं उस चक्कर में, तो उसका मैं कर नहीं सकती कुछ।
یہ پنجاب حکومت سے ریلیٹڈ سوال ہے نہیں بھائی، اس لیے فیڈرل گورنمنٹ سے جب ان کی کوئی بات ہو، مجھے اس بارے میں آئیڈیا نہیں ہے، جب فیڈرل گورنمنٹ سے بات ہو تو اس پہ ضرور بات کر لیجیے گا. شکریہ. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری پریس کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا ہے بتایا جائے گجرات کے عوام کے لیے دیا گیا فنڈ کہاں گیا. گجرات کے حکمرانوں کا گریبان پکڑنا چاہیے. پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے. 4 ماہ سے مانسون ختم نہیں ہو رہا.